وہ غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاشق زلف رسول سیدنا حضرت بلال تھے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد رباح اور والدہ حمامہ عرب کے قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلال حبشی کے زندگی کے ان ایام کے بارے میں بتایا جائے گا، ان تمام تر معاملات کے بارے میں بتایا جائے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہیرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیب دان نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز بھی بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ سی باتیں سنی تو دل کو اور بھی بے قراری نے آ لیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی وحدیت کر دی تھی، اور وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی، اور آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعد ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حرہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی طرح زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ پاس کے حبیب خدا تھے، دنیا کن ماروں سے کہاں دریار کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو بھی وہ جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ
काफ़ी अरसा जारी रहा। यार गार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस आशिक सादिक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म व सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूँगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायान शान नहीं है, तुम अरबों की कौमी रिवायत को धब्बा मत लगाओ। तो उमैया ने कहा तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो इसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर राजी हो गए और आपको आज़ाद करा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हज़रत बिलाल के आज़ाद होने की खबर मिली तो आप बहुत ही खुश हुए और हज़रत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यार गार ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह मैं तो बिलाल को आज़ाद कर चुका हूँ। सैयदना हज़रत बिलाल हबशी अब आज़ाद थे और अपना ज़्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत व दानाई की बातें सीखते और दीन हक़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत बिलाल हबशी ने भी हिजरत की और मक्का से मदीना मुनव्वरा जा पहुँचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन व अंसार का मुआक़ात कर दिया तो हज़रत सैयदना बिलाल को हज़रत अबू रबीहा का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डाली गई तो एक साल बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए, कुछ ने कहा कि नाकूस बजाया जाए, कुछ लोगों की तजवीज़ थी कि आग नमाज के वक्त बुलाई जाए और जिसे लोग देखकर नमाज की तरफ आ जाएंगे, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इन सब तरीक़ों को पसंद नहीं फरमाया था। अभी ये बहस जारी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अज़ान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वो कलमात दोहराए। हुज़ूर पाक ने वही इलाही के ज़रिए इन कलमात को पसंद फरमाया। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी ख्वाब अपना बयान कर दिया और सरदार कौनैन सैयदना हज़रत बिलाल को हुक्म फरमाते हैं कि अज़ान दो। फिर आपने उनको अज़ान के कलमात सिखाए और उनकी हिदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगली देकर अज़ान दो ताकि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो और दूर तक पहुँचे। चुनाचे मदीना की फ़ज़ाओं में नगमा तौहीद बुलंद हुआ और हज़रत सैयदना हज़रत बिलाल हबशी को दुनिया इस्लाम के पहले मुअज़्ज़न रसूल होने का अज़ीम एज़ाज़ मिला। जब मस्जिद नबी की तामीर हुई तो इसके एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर उस पर छत डाल दी गई। इस जगह रसूल पुरनूर के वो सहाबा कराम रहने लगे जो हम वक्त हुज़ूर पाक की खिदमत अक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते। इन मुक़द्दस असाब को असाब सुफ़ा कहा जाता है। अरबी में सुफ़ा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हज़रत बिलाल हबशी असाब सुफ़ा में थे। सरकार दो आलम के विसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मक़दस की फ़तह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हज़रत उमर शाम गए तो हज़रत बिलाल ने जाबिया में उनका इस्तकबाल किया। क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहाँ अज़ान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए तो लोगों के इसरार पर शहजादगान रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में अज़ान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आईं और हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुस सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपके विसाल की खबर सैयदना फ़ारूक आज़म को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक़ रसूल थे कि जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क़ का एक ज़र्रा भी हम सबको अता फरमा दे और हज़रत सैयदना बिलाल हबशी जैसे अजीम सहाबी के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए और हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी मोहब्बत हज़रत बिलाल को थी कि अगर आका ने कह दिया कि बिलाल तू ये काम करेगा तो बिलाल सिर्फ वही काम किया करता था। और आका के हुक्म पर फिर अज़ान इस तरह से दी कि तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बाज़ रिवायात में तो ये भी मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत बिलाल को
اذان دینے سے روک دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح سحر نہیں ہوئی تھی، اور یہ صرف اور صرف حضرت بلال سے اللہ کی محبت اور اللہ سے حضرت بلال کی محبت کا نتیجہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔